بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو شاګردانو، هیله من یم چې تاسو ټول روغ جوړ او د صحت جامه مو په تن وي. زه سلیمان مومن نن بیا له تاسو سره د انګلیسي ژبې د تدریس په برخه کې همکار یم او د تاسو څخه مخکې له دې نه چې په خپل درس باندې شروع کړو په درنښت هیله کوم چې د تدریس پر مهال خپل اړوند درسي مواد له ځانه سره ولرئ، لکه کتاب، کتابچه، قلم او هر شی چې زه په تخته باندې لیکم تاسو یې ځان سره نوٹ کړئ. ګرانو شاګردانو، موږ او تاسو په خپل تیر درس کې په ځینو تمریناتو باندې کار وکړ چې د پاست کنټینیوس ټینس سره تړلي مثالونه او ځینې مثالونه ما تاسو ته په کورنۍ دندې په شکل درکړه. هیله من یم چې تاسو په سمه توګه ترسره کړي وي. ګرانو شاګردانو، موږ او تاسو راځو خپل درس معرفي کوو. سبجیکټ مضمون موږ او تاسو سره انګلیش دی. کلاس صنف 12 دوولسم صنف دی. ټایټل عنوان زموږ او تاسو ریډینګ لوستل دي. لیسن 16 او 14 درس دی. پیجز صفحات چې دي 36 شپږ دېرش 37 اووه دېرش. زموږ او تاسو عمومي عنوان لانګ ډسټنس ترانسپورټ یا د اوږدو مزلونو سفر یا ترانسپورت. ګرانو شاګردانو، پیج نمبر 36 شپږ دېرشمه صفحه یونټ 3 دریمه برخه لیسن 4 څلورم درس لانګ ډسټنس ترانسپورت د اوږدو مزلونو سفر چې د دې برخې لغاتونه موږ او تاسو په تیر درس کې لوستلي وو، نن به دا له مخې ولولو. In the name of Allah, travelers who want to take a trip to distant cities or countries frequently have to decide whether they would prefer to travel by land, sea or air. There are different means of transportation such as car, ships and airplanes. Hardly anyone can enjoy sitting in a train for more than a few hours. Train compartments soon get restricted and stuffy. It's almost impossible to take your mind off the journey. Reading is only a partial solution. For the droning rhythm of the wheels clicking on the rails soon lulls you to sleep. During the day, sleep comes in snatches. At night, when you really wish to go to sleep, it will be difficult for you to do so. Long car journeys have also difficulties. It is very hard for you to read anything. However, traveling at motorway is fairly safe and you can drive at a high speed. But when you use highway and side roads, you are facing a lot of problems because the greater part of your trip is spent on narrow, bumpy roads which are crowded with traffic. Traveling by ships is relatively good and it has variety of comforts. You can stretch your legs on the spacious decks, play games, swim, meet interesting people and enjoy good food when the sea is calm and the weather is pleasant. If it is not and you are likely to get seasick, a farm transport or means of travel could be worse than ships. Another problem of sea journey is that it takes a long time to arrive at destination. Nonetheless, if you take your trip by airplanes, you will enjoy it more than any other means of transportation. Traveling at a height of 30,000 feet for above the clouds and over 50 miles in an hour is an exhilarating experience. You do not have to devise ways of taking your mind off the journey. For an airplane gets you to your destination rapidly. For a few hours, you settle back in a deep armchair to enjoy a flight. An airplane offers you an unusual and breathtaking view of world. You soar effortlessly over high mountains and deep valleys. If landscape is hidden from view,
You can enjoy the extraordinary sight of unbroken cloud plains that stretch out for miles before you. While the sun shines brilliantly in a clear sky, the journey is so smooth that there is nothing to prevent you from breathing and sleeping. You will arrive at your destination fresh and relaxed. You will not have to spend the next few days recovering from a long time difficult journey. ګرانو دوستانو، موږ او تاسو دغه د لانګ ډسټنس ترانسپورټ کوم پیسیج یا قصه چې وه دا موږ او تاسو له مخې نه ولوستله. هیله مند یم چې دغه پروناونسیشن او د لوستلو طریقه ستاسو زده شوې وي. Read the above information again and answer the following questions. دغه قصه تاسو بیا ولولئ او پوښتنو ته ځوابونه ورکئ. ګرانو دوستانو، په دغه شکل باندې نمبر 1 په اوله شمیره کې موږ او تاسو سره Why sleeping is difficult in train. ولې خوب کول په ریلونو کې څه وي، په ریلګاړو کې ډېر ګرانو دوستانو مشکله وي. What are difficulties in long car journeys. څه مشکلات شته د اوږده مزلونو چې د موټرونو په واسطه ترسره کیږي. What are the facilities and problems of traveling by ships. د کښتۍ په واسطه باندې څه مشکلات دي چې خلک د هغې سره مثال مخ کیږي په دې سفرونو کې. Which transport is the most enjoyable and why. کوم یو سفر یا ترانسپورت ډیر د خوندور دی او ولې، یعنی دلیل یې څه شی دی چې دغه مثال سفرونه تاسو دپاره څه شی وي، خوښې وړ وي. نو ګرانو دوستانو، دغه پوښتنې تاسو ته زه د کورنۍ دندې په شکل باندې در کومه چې په کورونو کې سره پیدا کړئ. پیج نمبر 37 اووه صفحه ورډ سټډي. موږ او تاسو سره بیا هم د لغاتونو په برخه کې موږ او تاسو سره څو لغاتونه دي، موږ او تاسو به دا ولولو او معنا به یې زه تاسو په تخته باندې ولیکم. په لومړي برخه کې موږ او تاسو سره چې کوم لغات دی هغه څه شی دی، transportation. په بله برخه کې موږ او تاسو سره څه شی دی، restricted. او همدا شان بل لغت موږ او تاسو سره څه شی دی، stuffy. په همدې شکل باندې ګرانو دوستانو بل لغت موږ او تاسو سره څه شی دی، drowning. ګرانو دوستانو، په ادامه باندې موږ او تاسو سره کوم لغت چې دی هغه عبارت دی له rhythm. او په همدې شکل باندې بل لغت چې موږ او تاسو سره دی، snatch. په همدې شکل باندې بل لغت موږ او تاسو سره څه شی دی، lull. او ګرانو دوستانو بل لغت موږ او تاسو سره په دې برخه کې څه شی دی، journey. د دې په ادامه باندې ګرانو دوستانو بل لغت موږ او تاسو سره bumpy. او بل لغت موږ او تاسو سره comport. او د دې برخې بل لغت موږ او تاسو سره څه شی دی، stretch. په دغه شکل باندې ګرانو دوستانو بل لغت چې موږ او تاسو سره دی هغه عبارت دی له څه شي، د stretch څخه stretch. په همدې شکل دوستانو تاسو متوجه اوسئ، باقي لغاتونه به هم په تخته باندې ولیکو او ترجمه به یې کړو. ترانسپورټیشن معنا ترانسپورت ګرانو دوستانو. په همدې شکل باندې سټفي معنا تف ته وایي، یعنی آزاده هوا چې یو ځای کې نه وي هغې ته موږ او تاسو سټفي وایو. سنیچ معنا تښتېدل، په زیاتره مواردو کې معمولا د خوب د تښتېدلو لپاره استفاده کیږي. بمپي معنا هغه ځایونه چې په هغې کې ډېر ازدحام وي او سرکونه ډېر وي، یعنی بیروبار ته وایي. restricted معنا محدوده. drowning ګرانو دوستانو شورماشور ته وایي، اوازونو ته وایي. لل معنا آرامول، راحت بخل. کمپورت ګرانو دوستانو ښه سلوک کولو ته وایي. ریدم معنا د اوازونو هغه حرکت ته موږ او تاسو ریدم وایو. جرني موږ او تاسو سفر ته وایو، او سټریچ هم موږ او تاسو کشولو ته وایو یا راښکلو ته وایو.
په همدې شکل باندې ګرانو دوستانو زه دغه نور لغاتونه هم تاسو ته لیکم په دغې برخه کې. بل لغات موږ او ستاسو سره چې دی هغه څه شه دی stretch your legs. په همدې شکل باندې ډیک موږ او تاسو ویلی چې ډیک دی ډیک seasick destination ګرانو دوستانو destination. او بل لغات چې موږ او تاسو سره دی هغه څه شی دی exhilarating. په همدې شکل باندې بل لغات موږ او تاسو سره armchair. په همدې شکل باندې ګرانو دوستانو بل لغات موږ او تاسو سره څه شی دی soar. ګرانو دوستانو بل لغات موږ او تاسو سره landscape. او بل لغات موږ او تاسو سره په دې برخه کې څه شی دی brilliant. ښه ګرانو دوستانو راځو د لغاتونو ترجمې ته. stretch your legs پښې غځولو ته وایي یو اصطلاح ده. ډک څه شي ته وایي ګرانو دوستانو د کښتۍ ځایناستې ته وایي. exhilarating حیرانوونکي ته وایي. seasick یا د هغه سمندري ناروغۍ ته وایي چې د اوبو په لاره چې څوک سفر کوي کومه ناروغۍ چې ورته پیدا کیږي د seasick په نامه یادیږي. destination معنا فاصله. landscape معنا منظره لید. armchair هغه چوکۍ ته وایي یا couch ته هم ویل کیږي. soar معنا صعود کول پاس تلل. brilliant معنا روښانه صفا. نو په دغه شکل باندې ګرانو دوستانو هیله مند یم چې دا مو زده شوي وي. راځو یو دوه مثالونه د دې اړوند کوم لغاتونه چې دي دغه موږ او تاسو ولولو. Transportation, a vehicle or system of vehicles, restricted, limited or small in size. Droning, to make a continuous loud noise. Rhythm, a strong regular repeated pattern or of sounds or movements. Lull, to make somebody relaxed and calm. Snatch, to take something quickly and rudely or roughly. Journey, an act of traveling from one place to another. Bumpy, with lots of bumps. Comport, to behave in a particular way. Stretch, to make something longer. Stretch your legs to go for a short walk after sitting for some time. Deck, the top outside floor of a ship or boat. Seasick, ill or sick, or wanting to vomit when you are traveling on a boat or a ship. Exhilarating, very exciting and enjoyable. Armchair, a comfortable chair with sides on which you can rest your arms. Soar means to rise quickly and smoothly up to the air. Landscape, everything you can see when you look across a large area of land, especially in the country. Brilliant, extremely clever or impressive. So this was all for our today's lesson. ګرانو شاګردانو دغه زموږ او ستاسو نننی درس و. د ترانسپورټیشن په اړه موږ او تاسو موضوع ولوستله او وروسته له هغې موږ پوه شو چې په کومو لارو موږ او تاسو سفر کولی شو او کوم وسایل په دې کې کاریږي. او وروسته موږ او تاسو د ورډ سټډي یا د لغاتونو د مطالعې په برخه کې ولوسته چې دغه لغاتونه ما تاسو ته تشریح کړه ترجمه مې کړه. هیله مند یم چې دغه تاسو ته شوي وي. ستاسو کورنۍ دنده د دغې لغاتونو زده کړه ده. په کورونو کې زده کړئ سلا د معنا او د مثالونو سره. تر بیا ځلې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تاسو په پاک الله سپارم. الله مو مل شه.